Dear students, welcome to Mathematics Lab, Lab 18 Functions. In this lab, our aim is to visualize one-to-one and on-to functions geometrically and to restrict the domain and codomain of a function so as to make the function a bijective one. And third is to visualize the composition of two functions geometrically. And ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയേണ്ട ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ അത് നന്നായി പഠിക്കണം. ഒന്ന്, വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട്, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. And the first activity 18.1, one to one and on to functions. What are the types of functions? Mainly, first one functions or injective function, or one-to-one functions or injective functions. Second is on-to functions or surjective function. And third is one-to-one and on-to functions or bijective functions. In detail, the first one is one-one function or injective. What is meant by a one-one function? A function f from a to b is said to be one-one if different elements in a have different image in b. A different element in different image than b ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് one-one function. That means take 2 point x1 and x2 in a. A രണ്ട് different element in different image f of x1 and f of x2 തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1-1. സി അതിൻ്റെ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം കണ്ടോളൂ. Set A 1 2 3 4. Set B, it contains A B C D E. See, one-one function ആണെങ്കിൽ different elements in A have different image than down. They like this. See, f is a function from A to B, and 1 map to A, 2 map to B, 3 map to C, and 4 map to D. This is a one-one function. Different elements in A have different image. Okay, that the different x in different y than down. That's a meaning. Okay, graphically പോകണമെങ്കിൽ different x ന് different y തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. Okay, next is onto function or a surjective function. See, a function f from a to b is said to be onto if every element of codomain, that is b, has preimage in a. b യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും a യിലോട്ട് preimage ഉണ്ടാവും. Okay, that is onto function or a surjective function. That means for every y belongs to b, b എന്ന സെറ്റിലെ ഏത് എലമെന്റ് y എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും there exists an x belongs to a, യിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും such that അതിന് ഇമേജ് ആയിരിക്കും y എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. There exists at least one element x belongs to a such that f of x equal to y. അങ്ങനെ b യിൽ ഏത് y എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും a യിൽ ഒരു x ഉണ്ടാവും, ആ x ന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും y എന്ന് വെച്ചാൽ for any y belongs to b, it has preimage x in a. Okay, that means b യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും preimage ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, that is b തന്നെ ആയിരിക്കും. റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും സെയിം ആയിരിക്കും. സി ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോളൂ. സപ്പോസ് a contains 1 2 3 4, b contains a b c. See, f is a function from a to b. Here 1 map to a, 2 map to b, 3 map to b, 4 map to c. Here we can see that every element of b has preimage in a. അല്ലേ, preimage ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. That is, range is set to b itself. That is codomain. That is onto functions. അതായത് എല്ലാ y എലമെന്റിനും preimage ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. Okay, next is one-to-one and on-to function or bijective function. എന്ന് വെച്ചാൽ it is both one-to-one and on-to, both injective and surjective. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റിന് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം, ബി യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ a equal to 1 2 3 4 and set to b is a b c d. See, 1 to a, f is a function from a to b, 1 to a, 2 to b, 3 to c and 4 to d. Different elements have different image, പിന്നെ b യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും പ്രീ ഇമേജ് കാണാനുണ്ട്. This is one-to-one or a bijective function.
Okay, in this case, number of elements of A, number of elements of B same ആയിരിക്കും. ഇതാണ് മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 1-to-1 and 1-to ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ജിയോജിബ്രയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് സി സപ്പോസ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ആണ്. ഡൊമൈൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് കോഡൊമൈൻ വൈ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ. കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോഡൊമൈനും ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ 1-1 ആണോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വൈ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു. സി എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സി ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടച്ചസ് 2 points on the curve. 2 points on the curve. The meaning is, so listen, the image of x value minus 3 is 8. The image of x value 3 is 8. That means 2x value has the same image 8. That means here minus 3 kum 3 kum ഒരേ image ആണ്. That is 8. See, this is minus 3. ഓക്കെ, ഒരേ ഇമേജ് 8 ആണ്. സി ആ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ സി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സേ ഹിയർ ഇവിടെയും 2 പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി ഇവിടെയും 2 പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കാണും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 2 പോയിന്റിലൊക്കെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടച്ചസ് 2 points ഓൺ ദ സേ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ -2. ദ എലമെന്റ് -2 ആസ് ഇമേജ് 3. ഹിയർ 2 ഹാസ് ഇമേജ് the image of 2 is 3. That means the -2 and 2 has the same image 3. Then here we can see that -2 and 2 has the same image 3 like this. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റിന് സെയിം ഇമേജാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1-1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 1-1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടച്ചസ് എക്സാക്ട്ലി 1 point ഓഫ് ദി കർവ്. ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യാവൂ. ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0ൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ് വരിക? 0ൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ -1 1 ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം -1ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇമേജ് 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കേസിലൊക്കെ ഇത് 1-1 അല്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഓൺ ടു? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്താണ് ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്ത്? ഓൺ ടു മീൻസ് വാട്ട്? എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് കോഡൊമൈൻ ആസ് പ്രീമേജ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എലമെന്റിനും തിരിച്ച് പ്രീമേജ്, അതായത് എല്ലാ വൈ വാല്യൂവിനും എക്സിലോട്ട് പ്രീമേജ് വേണം. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെന്റിനും പ്രീമേജ് കാണാൻ പറ്റി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ഹിയർ അല്ലേ. നോക്കാം, ഇവിടെ ഈ ലൈൻ കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് വരികയാണ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട്സ് എ മീനിങ്? ഇത് കർവിന് ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? ദ മീനിങ് ഈസ് ദ വൈ വാല്യൂ 2 ഹാസ് നോ പ്രീമേജ് എക്സ്. വൈ വാല്യൂ 2 ഹാസ് നോ പ്രീമേജ് എക്സ്. അത് കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് സി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 2, ഇറ്റ് ഈസ് -2. ദ എലമെന്റ് -2 ഹാസ് നോ പ്രീമേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ജിയോജിബ്രയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ജിയോജിബ്ര. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ draw the graph of x square. See, this is the graph of x square. And next is നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് എ സ്ലൈഡർ. The value is minimum -5 to 5, okay, or maximum you can take some 10, or minimum is some -10, okay, and the increment is some 0.01. That's enough. Okay, so that's a slider. Right. Now you take a point 0a. Plot a point 0a. This is 0a. Now the slider value 3.6.
Now the point is 0, 3.6 here. So slider value ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Now we draw a line through this point which is parallel to x-axis. Horizontal line ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. See, a tool, you take a parallel line tool, okay, and you click here and click the x-axis, and you will get a parallel line there. Now we find the intersecting point of this curve and the parallel line. You will take a intersecting tool and click here and click on the parallel line like this. So you can see that the line intersect the curve at 2 points, say B and C. Okay, then it moves. See, okay, ഇവിടെ ഒന്നും കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. Then now this point onwards it will intersect the curve at 2 points. Okay, അപ്പോൾ ഈ horizontal line ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് the question is, if for any value of a the line meets the curve at more than 1 point, can we say whether the function 1-to-1 or not? Why? അതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. എന്താണത്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് പോയിന്റിൽ മോർ ദാൻ 1 പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1-1 ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ദ ആൻസർ ഈസ് നോ. വൈ? ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ the element -2 and 2 has, these two elements have same image, say here, അല്ലേ? സി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. Like this, the element -2, image of -2, 4, image of 2 is 4. That's why the line intersect the curve at 2 points. ഇവിടെ രണ്ട് എലമെന്റിന് ഒരേ ഇമേജ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ അത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1-1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം അത് 1-1 ആണെങ്കിൽ ദ പാരലൽ ലൈൻ ഓർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട്സ് അറ്റ് ഓൺലി 1 പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർവ്. കർവിലെ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാവൂ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് 1-1 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ അത് കട്ട് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1-1. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനാണ് 1-1 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓൺ ടു എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൊമെയിൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് കോഡൊമെയിൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, കോഡൊമെയിൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫുള്ളി വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. സി, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെയൊക്കെ ലൈൻ വിൽ നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ദ കർവ്, ഇല്ലേ? നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിൽ ദ ലൈൻ വിൽ നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ദ കർവ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. സോ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം, if for all values of a the line meets the curve at least to 1 point, can we say whether the function onto or not? അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് ഹിയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് 2 ഈസ് 2 പോയിന്റ്. സി കറക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എ ഈസ് സം 4. ഓക്കെ, the meaning is the image of 4 is -2 and 2. എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ലൈൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി, ഈ എലമെന്റിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വൈ വാല്യൂവിനും, പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ വൈ വാല്യൂവിനും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് അറ്റ് 0 പ്രീ ഇമേജ് 0 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിനും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. അത് കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ പ്രീ ഇമേജ് കാണുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. അതാണ് നേരത്തെ ചോദ്യം. ഇഫ് ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ദ ലൈൻ മീറ്റ്സ് ദ കർവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 പോയിന്റ്, can we say whether the function on to or not? അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും
ടച്ച് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഓൺ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് കർവിൽ ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഓൺ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 1 ഓൺ ടു ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, and save this as activity 18.1. Activity 18.2. Open the previous file, that is 18.1. See this. Now create a നമ്മളിപ്പോൾ y equal to x square എന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് 1 ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ, അത് 1 അല്ല, ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരം ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ്. സി എ ക്യാപ്ഷൻ function and link object f of x equal to x square like this. Okay, then ഇവിടെ നമ്മൾ പലതരം ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. And ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് a table of functions is given and it's a function defined from all real number to all real number. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് 1 to 1 ആണോ ഓൺ ടു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, some functions are given, അത് 1 to 1 ആണോ ഓൺ ടു ആണോ, and specify the range also. Okay, now the first function is, see, it is x square plus 2 like this. Okay, x square plus 2 ഇത് 1 ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. then horizontal line നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക. see this, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും it touches 2 points on the curve. അല്ലേ, touches 2 points on the curve. No, it is not 1 അല്ലേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. -2ന്റെ ഇമേജ് 6, 2ന്റെ ഇമേജും 6. so 2 elements have same image. it is not 1 not 1. ഇനി ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് y ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെയൊക്കെ കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. now this point onwards to minus infinity it will not intersect the curve. that means ഇവിടെയുള്ള ഒരു y എലമെന്റിനും പ്രീ ഇമേജ് കാണാനില്ല. ശരിയല്ലേ, so it is not on to. ഓക്കെ, 1 അല്ല ഓൺ ടു അല്ല. നേരത്തെ കണ്ട ആ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നേരത്തെ കണ്ട്. now it is x square plus 2 എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടുത്താണ് റേഞ്ച്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് 2 to infinity ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 2 to infinity. നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡമൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. കോഡമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. 2 to infinity ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് 3x square plus 3. see, this is the graph. Okay, check that it is 1 or not. It's given that domain is all real number and range also all real number. Sorry, codomain all real number. എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ R2 R ലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്കിത് 1 ആണോ ഓൺ ടു ആണോ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടേബിൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, now horizontal line മൂവ് ചെയ്യും. see this, ഇവിടേക്ക് കർവിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. but at here അല്ലേ, it intersects 3 points on the curve. അല്ലേ, it intersects 3 points on the curve. the meaning is 3x value has same image. ശരിയല്ലേ, 3x വാല്യൂന് ഒരേ ഇമേജ്. so it is not 1 അല്ലേ, 1 അല്ല. ഇവിടെ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. okay, it is not a 1. now is it on to, see, minus infinity മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പാസ് ചെയ്യിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും അത് കർവിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാതെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. it intersects at least to 1 point of the curve.
ശരിയല്ലേ? Now clearly it is on to ആണ്. It is not 1 1 but it is on to. Okay, so എന്താണ് റേഞ്ച്? റേഞ്ച് all real numbers ആണ് അല്ലേ? -infinity to infinity on y axis. ഓക്കെ, അപ്പം കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആയി, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. Now table fill here and 1 to 1, no, it is on to, yes. What is range? All real number. Okay, then മൂന്നാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി, say 3 into sine of x. Okay, 3 into sine of x. ഇവിടെ നോക്കിയേ, യെസ്, ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരുപാട് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. നൗ യു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോഡൊമൈൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ഈ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 ഓർ നോട്ട്, 1 to 1 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇറ്റ് ഇന്റർസെക്ട്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കർവ്. കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1 1. ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു അല്ലേ? ഇവിടെ കോഡൊമൈൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ കോഡൊമൈൻ ഫുൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ സി, സോ ഇവിടെ ഒന്നും കർവിന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ പോർഷനിൽ മാത്രമേ കർവിന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And this point onwards, up above that point, it will not intersect the curve അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താലേ ഓൺ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. ഓക്കെ, അത് ഓൺ ടു അല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തായിരിക്കും റേഞ്ച്? അതൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണാം. സി ദിസ്, എന്താണ് റേഞ്ച്? സി, ഇത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ സി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ, ഇവിടെ തൊട്ട് സി ദിസ്, ഓക്കെ, അറ്റ് സി -3 മുതൽ 3 വരെയാണ് 3 sin x-ന്റെ റേഞ്ച്. -3 to 3. സോ ഇറ്റ്സ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1 1, not on to. Okay. Okay, check with another function, say a simple one, say x cube. See, this is the graph of x cube. So move the horizontal line. It intersects exactly one point of a curve. ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 1. ആൻഡ് മൂവ് ടു -infinity to infinity. ഇറ്റ് ഇന്റർസെക്ട്സ് കർവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു 1 point, ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഓൺ ടു. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, in activity 18.2 some more problems are given here. And here the domain and codomain are specified as a subset of the real numbers. For example, first one, f is a function from all real number except 3 to all real number except 1, defined by f of x equal to x minus 2 by x minus 3. And the second one, f such that closed interval -1 1 to closed interval -1 1 by 3, and defined by f of x equal to x by x plus 2. And next is domainum codomainum all real numbers തന്നെയാണ്. Okay, and f of x equal to x by 1 plus absolute value of x mod x. Okay, നമുക്കിത് മൂന്നൊന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Check that it is 1 1 or not, and on to or not. Okay, yes. Now the first function is all real number except 3 to all real number except 1, defined by x minus 2 by x minus. See a function like this, x minus 2 by x minus 3. Okay, see this is the graph of that. What is the intersecting point on
mark here. Intersecting point, you click here, click on the graph, and here also, and click here and click on the line. Okay, now you move it. See this? Okay, now ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് 3 ആണ്, കോഡൊമൈനിൽ ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, x minus 2 by x minus 3 കോഡൊമൈനിൽ 1 ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാ ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവില്ല ഈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3 ഇതാ ഇത് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഡൊമൈനിലും കോഡൊമൈനിലും ഇല്ലാത്ത പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വറീഡ് ആവണ്ട. ദെൻ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉറപ്പല്ലേ? ഇതാ ഇവിടേക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാം. സി, അതൊന്ന് സൂം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. സി ദിസ്. അല്ലേ? ഒറ്റ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒറ്റ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി ദിസ്. ഓക്കെ, കുറെ കൂടെ സൂം ചെയ്താൽ അത് ഇറ്റ് ടച്ചസ് എക്സാക്ട്ലി 1 point ഓഫ് ദി കർവ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് 1 ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. യെസ്. Now, so clearly it is 1 1 കാരണം it intersects the curve, അല്ലേ? Not more than 1 point. Intersect ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ intersect ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. ആ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ നിൽക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളത് ജിയോജിബ്രയിൽ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 1. ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു? നമ്മുടെ കോഡൊമൈൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ എക്സെപ്റ്റ് 1 ആണ്. സോ കംപ്ലീറ്റ് -∞ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സെപ്റ്റ് 1 ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ 1 എന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഇത് കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് -∞ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചാലും ഇറ്റ് ഇന്റർസെക്ട്സ് ദ കർവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 point. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു. So it is 1 1 ആണ്, on to 1. What is the range of this onto function now? It is all real number except 1 തന്നെയാണ്. സോ 1 എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നില്ല, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 പോയിന്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. സീ ദിസ് അറ്റ് 1 ഇത് എവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നൗ the next function is it is x by x plus 2, അല്ലേ? x by x plus 2, x by x plus 2. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഡൊമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1 മാത്രമാണ്. അതൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇത്രേ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. സീ ദിസ്. ഓക്കെ, മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ലിസൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡൊമൈൻ -1 to 1 മാത്രമാണ് ഡൊമൈൻ, അല്ലേ? കോഡൊമൈൻ -1 to 1/3. -1 to 1/3 എവിടെയാണെന്ന് അവിടെ 1/3 പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് 0 1/3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സി, ഇതാണ് ആ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -1 to 1/3 വരെയാണ് കോഡൊമൈൻ വരുന്നത്. കോഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാ -1 to ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം -1 to 1/3 വരെ ഉള്ള പോയിന്റ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു,
it intersects exactly one point അല്ലേ between -1 and 1/3. -1 നും 1/3 ന്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് കർവ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 അല്ലേ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ കോഡൊമെയിൻ -1 to 1/3 അത് ഫുള്ളായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇന്റർസെക്ട്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കർവ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 1 ആണ്, ഓൺ ടു ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ നൗ അല്ലേ? റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കിടക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് -1 മുതൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ 1/3 ആണ് അല്ലേ. -1 1/3 നമ്മുടെ കോഡൊമെയിൻ തന്നെയാണ്, ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 1 ആൻഡ് 1 2. സോ ആ ടേബിളിൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം R to R defined by f of x equal to x by 1 plus absolute value of x. Okay, 1 plus absolute value of x. Okay, that's a graph of x by 1 plus mod x. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്, കോഡൊമൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് കർവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 അല്ലേ. 1 1 ആണ്. യു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു. എന്താണ് കോഡൊമൈൻ? കോഡൊമൈൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കോഡൊമൈനിലൂടെ ഫുള്ള് പാസ് ചെയ്യിക്കണം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കോഡൊമൈനിലൂടെ ഫുള്ള് പാസ് ചെയ്യിച്ചാൽ മിനിമം അതൊരു പോയിന്റിലെങ്കിലും കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം. ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, -1 സി -1 ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ x equal to 1 അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -1 1 ആണ്. ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -1 1. കോഡൊമൈൻ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ലെസ് ദാൻ -1 മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. ഓക്കെ, സോ അത് 1 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -1 1. ഒരിക്കലും -1 ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, 1ന്റെ ഈ സൈഡും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി, എൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി 18.2. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ആൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ? എന്താണ് ഒരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്, നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ.